اوكي. باهي، السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. بالطبيعة عرفت انا مانيش مدام احلام، اكيد باين من الصوت. باهي، انا مراد جابسي، صاحب برنامج مربي اي ليرنينج. اليوم عندكم حصة مباشرة كما تعرفوا مع مدام احلام. باش نبدا قبل كل شيء باش نفسر لكم كيفاش تتواصلوا مع استاذكم، اللي هو توا اليوم مدام احلام. تعرف اللي فما برشا حصص اخرى في المات، في الفيزيك، في برشا مواد. دونك يلزمك تعرف كيفاش تتواصل مع الاستاذ نتاعك. باهي، عندكم زوج طرق باش تتواصلوا. تلقى قدامك ميكرو، كان ثبت الفوق على اليمين تلقى فما ميكرو مسكر. داكوغ. لا لا، على اليمين نتاعكم تلقى ميكرو مسكر، كان شفتوه هذاك. هذاك تحلوه تخلوه ديما محلول يا جماعه. داكوغ، باش هكاك مادام حلام كيف تحب تعطي الواحد الكلمه بالطبيعه تلقى الميكرو نتاعو محلول. لكن كيفاش تعرف اللي انت تحب تتكلم؟ فما كلمة، أيوة، تصويرة كي الليد هذيك تنزل عليها مرة برك باش هكاك مدام أحلام تظهر لها ليد هنا وتعرف اللي أنت تحب تتكلم. باش نعملوا تيست صغير باش هكاك نعرف اسكو مريقلين في الصوت في الأمور التقنية كلها ولا. دونك تسمع فيا الساعة ولا الناس كلها. تهزوا يديكم ترى، تنزلوا على الليد. اوكي، خارقة العادة، باهي برشا. اي ناشطين هذا، مش ننشوا اسنان الكل ان شاء الله، اموركم رجلة. خارقة العادة، باهي، تهبطوا يديكم يسالش يزيكم. تخي بيان، فوالا، باهي. باهي، تبارك الله عليكم، هذوما منظمين بالكدا. باهي، ياسمين، فوالا، اوكي، باهي. عندكم زاد الطريقة الثانية هي انك تكتب حاجة، وانك تلقى اللوطة على اليمين فما سيزير اون كيستيون، تكتبوا لنا حويجة باهية ترى. مثلا نقولوا يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. على السلامة، مرحبا. ها، لقيتوها ولا؟ اللوطة على اليمين راه بون، سا ديبون انت اسكو كونكتي بالبي سي ولا بالتليفون. اللي كونكتي بالبي سي انتو كازوز بريسك كيف كيف راهو. تلقى كاز اللوطة على اليمين بيضاء، مش اللوطة برشا راهو. دونك مكتوب عليه سيزير اون كيستيون، هذيك تنزل عليها تلقاها، او بليتو تكتب فيها حاجة. اوكي، تخي بيان. اوكي، باهي. عليم غير قنيتك الصحة، بارك الله فيك. دونك فما ديجا شكون لقاه وين يكتب سي بيان. اوكي، خارق العادة. دونك انتم اموركم رجلة. الميكرو نتاعكم ديما تخلوه محلولين كما قلت. تكليك عليه مرة بركة باش يقعد محلول، باش هكاك كيف الاستاذ يحب يعطيك الكلمة كما قلت من الاول يلقاك حاضر. اوكي يا جماعة، باهي. يا ربي معكم الله وخليكم مدام احلام. يا ربي يعينكم. السلام عليكم، مرحبا بكم تلامذتنا الكل. بون، بالنسبة لحصة اليوم قررنا باش نعملوا اون سيري ديكزيرسيس تحكي على ريلاسيون تروفيك تيب اي اورغانيزاسيون. باهي، كيما تشوفوا سور ليكرون احنا حطينا لي زيكزيرسيس. السيري هذه اللي فيها 4 اكزيرسيس متنوعين، فيهم الكيو سي اي، فيهم اون غري بيان. وبعد الجري فما un petit exercice de croc، وبعد الكروك فما un petit exercice une courbe analysée. يعني بالنسبة للسيري يلزمها تغطي الحاجيات متاع السوجي متاع الاكزامان الكل. هذا ايش حبينا نعمل. باش نبداو بالاكزرسيس. وبيان سور بالنسبة لكم الأولاد اللي معناها ما نعرفش أنا فما حاجة ماهيش واضحة بالنسبة له، ولا ينجم يرفع كل يد، ولا يتواصل معنا بالكيستيون، كتابة الكيستيون كيما وراكم مسيو مراد مقبلة، pour répondre والا pour s'exclamer pour avoir une information. متفاهمين؟ نبداو. دونك حتى تشوفوا بالنسبة للسيري هذه معناها عبارة على un petit devoir, un examen, vous allez le voir. Pour le premier exercice, عندنا لهنا la question bien sûr habituelle. Vous avez معناها l'habitude de travailler ce genre d'exercice. Donc, قلنا pour chacun des items suivants de 1 à 5, il peut y avoir une ou deux réponses exactes. Relevez les lettres correspondant à la ou aux réponses exactes. Bien sûr في الدوار تعرفوا ستيل هذا نتاع لي زيكزارسيس دي كيو سي ام. دونك يلزمك تكون واثق من معلوماتك باش تجاوبوا كيما علمتكم بيان سور بالنسبه لتلامذتنا نتاع القسم سورتو، خاصه حتى بالنسبه للجدد معنا لهنا.
طريقة باش تجاوب بها على لي كيستيون هذوما à courte réponse ما يلزمكش تمشي تقرا directement les réponses تقرا لي تيم premièrement تركز فيه وبعد تسترجع انت معلوماتك باش ما تقعش فيك اللومبيغويتي نتاع لي ريبونس اللي يقرب لبعضهم. ناخذ لو بروميير ايتيم. شقلنا فيه لو بروميير ايتيم؟ La symbiose est une relation trophique. الكلكم تعرفوا un exemple de relation trophique اللي هو la symbiose. نحط انا في مخي جو كلاس في مخي انا شنو ما الافكار نتاعي على السيمبيوز. نسترجع شويه مثلا اكزامبل شكون يحب يدخل معانا عنده معلومات مثلا على السيمبيوز؟ شكون يحب يدخل معانا الاولاد؟ حتى حد؟ باهي جو باس. بالنسبه للسيمبيوز اهم الافكار اللي يلزمني نكون في مخي انا بالنسبه للسيمبيوز سي اون ريلاسيون تروفيك et c'est une relation qui s'effectue entre deux partenaires. Les deux partenaires هذوما نسميهم les symbiotes. Et c'est une relation qui est bénéfique pour les deux. Je m'en ai bénéfique pour les deux. يعني chacun tire profit de l'autre sans lui causer de problème. تفهمينا؟ Donc c'est une relation qui est bénéfique réciproque. باهي اش عندي لهنا لي زيتام؟ نمشي نرجع للي زيتام اللي انا حطيتهم لي ريبونس بوسيبل. حطيت لكم بوتي ا. Donc نعاود نقرا la symbiose est une relation trophique ou normalement لهنا avec accent. Je vais ajouter l'accent où l'un profite de l'autre. Donc لهنا كي نقول l'un profite de l'autre donc c'est une relation d'exploitation. Donc impossible كان تكون relation trophique de symbiose une relation d'exploitation. قلنا c'est une relation à bénéfice réciproque. Donc A c'est pas une bonne réponse. Je passe aux données de la réponse B. La symbiose est une relation bénéfique pour les deux partenaires. Eh bien, là, c'est une bonne réponse. Elle est bénéfique pour les deux partenaires. J'ai la réponse et je note B. Ensuite, elle est bénéfique pour l'un, néfaste pour l'autre. Donc, l'axe, elle est bénéfique pour les deux. Maintenant, j'aime que bénéfique pour l'un, néfaste pour l'autre. Donc, néfaste, c'est-à-dire négatif. À effet néfaste, c'est-à-dire à effet maléfique. B. Donc, la bonne réponse, c'était B. C, c'est une mauvaise réponse. Je passe à la réponse D. Elle est non obligatoire. Je ركزوا شوية على non obligatoire. Donc, احنا شنو شفنا بالنسبة للسymbiose؟ قلنا c'est une relation où le bénéfice est mutuel. يعني chacun tire profit de l'autre. Donc, حتى partenaire ما ينجم يستغنى على الدوزيام. Donc, c'est une relation qui est obligatoire pour les deux. متفاهمين؟ Donc même, elle peut créer une relation d'adaptation entre les deux partenaires. يعني مثلا le symbiote numéro 1 et le symbiote numéro 2. Donc حتى لو كان عاشوا séparés حتى لو كان عاشوا أنا قلت معناها c'est une condition qui est défavorable pour eux. Donc la relation entre eux ما ينجموش يعيشوا convenablement. متفاهمين؟ Donc c'est une relation qui est obligatoire pour les deux. C'est pour le premier item. Donc, j'inscris mes deux bonnes réponses B et C. Je passe. C'est bon لهنا الأولاد؟ فمش شكون حاجة فاق بالنسبة له ولا يحب يتدخل. دونك عنا ياسين ياسين خياطي. الو مرحبا ياسين. ياسين ياسين يسمع فينا ياسين ولا؟ الميكرو متاعك ياسين. دي وي عندك الحق. وي ياسين قال لنا راهي سي لا ريبونس دي ماهيش سي. Très bien. Donc, c'est la réponse D. C'est pas C. Donc, D, elle est non obligatoire. Bien. Yasmine, اللي قالت لنا مش ياسين. هاي. ياسين. ياسين مدام. وي تفضل ياسين. هاي. أنا. هاي تفضل. ما قلت لك ريبونس دي مدام. ريبونس دو. B. D. B. Ok, merci. Très bien. دو. باي. هاي. نواصل. Pour l'item 2, les décomposeurs. Yassin, هبطك اليد هبطك اليد. Bien. Donc, petit 2, pour l'item 2, les décomposeurs.
sont des êtres vivants. شنو نعرف على les décomposeurs؟ شنو نعرفوا الاولاد على les décomposeurs؟ شكون ينجم يجاوبنا؟ bien sûr le son هذا مازال فرشك في مخكم normalement. شكون ينجم يجاوبنا على les décomposeurs؟ شكون يحب يتدخل pour répondre؟ حاشمين؟ Mais je passe. Donc, بالنسبة لنا لهنا les décomposeurs sont des êtres vivants uniquement microscopiques. Donc, on ne peut l'observer qu'à l'aide d'un microscope. Donc, pas toujours. Uniquement macroscopique, kif, pas toujours. Chlorophylliens. Donc, les décomposeurs ne sont pas des êtres vivants chlorophylliens. On a vu que les chlorophylliens sont les végétaux verts, qu'on les classe normalement uniquement comme végétaux verts, c'est-à-dire les producteurs primaires. Ensuite, la dernière réponse, c'est écrit microscopique et macroscopique. Donc, ici, la bonne réponse, c'est D. Je note D. N'argent microscopique ou macroscopique, je connais les décomposeurs. Ce sont les êtres vivants du sol qui sont responsables de décomposer la matière organique morte en éléments minéraux, en sels minéraux, pour fertiliser le sol. Exemple de décomposeurs qu'on a vu, donc on a les macroscopiques, c'est-à-dire qu'on peut l'observer à l'œil nu, comme par exemple le ver de terre, les colomboles, etc., etc. Et on a les éléments, les décomposeurs microscopiques comme les champignons et les bactéries. Et ce sont les minéralisateurs. Ah. Donc, l'unique bonne réponse, l'item 2, c'est D. Ensuite, on passe. Troisième item. L'item, bien sûr, quand fait ma question ou la remarque, تتفضلوا. Mais, je passe. Pour l'item 3, la production primaire. On va parler de la production primaire. Donc, c'est quoi la production primaire? كما شفنا في الكور نتاعنا, c'est la production de la matière organique, c'est-à-dire la biomasse, par les végétaux, c'est-à-dire par les producteurs primaires. Donc, c'est véritablement la biomasse végétale. La production primaire aboutit à la formation de biomasse animale. Donc, quand on aboutit à la formation de biomasse animale, il y a les producteurs secondaires. C'est pas la production primaire. Ensuite, donc c'est une mauvaise réponse. B, elle est assurée par les producteurs et les consommateurs. Est-ce que la production primaire elle est produite par les consommateurs? Une réponse, Laulette. Est-ce qu'on peut parler d'une production primaire produite par les consommateurs? Non, très bien. Mais Montez جاوبنا قال لنا non. Donc, j'appelle la production qui est assurée par les consommateurs, c'est ce qu'on appelle la production secondaire. Ensuite, la production primaire conduit à la synthèse de la biomasse végétale. Eh bien, c'est une bonne réponse. Donc, j'inscris C. L'item D nécessite l'intervention directe de l'énergie solaire. Donc, bien sûr, vous savez tous que les producteurs primaires, c'est-à-dire les végétaux chlorophylliens, pour effectuer la photosynthèse, elles nécessitent directement l'énergie solaire comme source d'énergie pour effectuer la synthèse de la matière organique liée à l'amidon par les végétaux verts, comme vous avez vu en première année. Donc, j'ajoute la réponse petit d. Donc, j'aurai ici les deux bonnes réponses, هما C et D. واضحة؟ هاكا ديما كونتروليو les réponses. Mais, je passe l'item 4. Pour les rhizobiomes, je rappelle que les rhizobiomes sont des bactéries spécifiques des légumineuses, ou lorsque je dis spécifiques, c'est-à-dire qui ne peuvent vivre que dans les racines des légumineuses. شنو هما les légumineuses? Bien sûr, احنا هنا في حصة نتاع révision. Donc, c'est pour cela que je peux utiliser des termes même en arabe. Donc, les rhizobiomes بالنسبة لنا هما ce sont des bactéries قلنا principalement ونلقاهم في وسط معناها في وسط des excroissances. كنقول انا des excroissances معناها des zones renflées وين موجودين les zones
هذوما في les extrémités des racines des légumineuses يعني souterraines. وكي نقول ان des excroissances عندهم اسمها les excroissances comme on a vu dans le cours, on les a appelées des nodosités. Les nodosités هذوما renferment des bactéries appelées les rhizobiums. Donc je vais développer l'idée هذه نتاع les rhizobiums. قلنا les bactéries هذوما ce sont des bactéries spécifiques puisqu'elles ont la capacité d'absorber l'azote sous forme gazeuse et de le transformer en nitrate. Donc, on dit un nitrate, c'est un sel minéral très important qui fertilise le sol. Donc, un rôle de transformation de l'azote sous forme de gaz en azote minéral. Donc, quel est le rôle de l'azote بالنسبة للسول? Il fertilise le sol. Donc, les plantes vont le trouver accessible donc, pour effectuer leur nutrition minérale qui est indispensable pour la croissance et les fonctions comme la photosynthèse, la respiration, etc. Donc, surtout, les éléments minéraux macro et microscopiques absorbés, oligo-éléments et éléments minéraux indispensables pour la croissance et l'alimentation des plantes vertes. Donc, on a les réponses données. Les rhizobiums donc, sont des parasites de fèves. Est-ce qu'elles sont des parasites? Le parasitisme. Et le parasitisme, Yasmine, croissance, oui, très bien, la croissance. Donc, le parasitisme, c'est quoi le parasitisme? Et le parasitisme, c'est une relation qui est bénéfique pour l'un des partenaires, mais maléfique pour le deuxième partenaire. Donc, est-ce que les rhizobiums sont des parasites des fèves? Elles fournissent la nutrition بالنسبة للفève. Donc, ما نجمش يكون parasite. خاطر le parasite, il a un effet néfaste على les plantes. واضحة؟ Prédateur des légumineuses. Donc, prédateur, كنا نعرفوا البريداسيون شنو هي؟ La prédation هي بالعربي عملية الافتراس. يعني généralement تقع ما بين الحيوانات بين بعضهم. حيوان مفترس وحيوان مفترس. Le prédateur et sa proie. Donc, ما تنجمش تكون une prédation. Donc, ce sont des symbiotes des légumineuses. شقولكم لهنا؟ Je veux des réponses يا الأولاد. Des symbiotes des légumineuses. Est-ce que c'est une bonne réponse ou non? شوية interaction. Oui. شكون يحب ياخذ الكلمة؟ ما تحشموش يا الأولاد. حتى حد ما يحب يجاوب. باهي. Oui, donc Yasmine هذه تجاوب فينا sous forme de réponse écrite. قالت لنا oui, c'est une bonne réponse. شكون معاها يا الأولاد؟ ترى شكون معاها يرفع يده؟ شكون معاها؟ Oui, très bien. علي، غسان جراس، لينا، ميسم، oui, très bien. باهي. فما شكون معتز قال لي qu'est-ce qu'un symbiote? Un symbiote مش une symbiote. باهي. Le symbiote, donc شكون هما les symbiotes? Les symbiotes بالنسبة لنا هما les deux partenaires في الرelation اللي هي symbiose. اللي هي symbiose. شنو هي symbiose قلنا؟ C'est une relation qui est bénéfique pour les deux partenaires. Donc les deux partenaires هذوك نسميهم les symbiotes. واضحة؟ باهي. نرجعوا قلنا c'est une bonne réponse. علاش؟ puisque les rhizobiums اللي هما les bactéries qui vivent dans les nodosités des légumineuses lui fournissent قلنا de l'azote sous forme de sel minéral. Et en contrepartie شنو هي المنفعة تاع الفيف والا les légumineuses en général؟ شنو هي المنفعة؟ بون هذه هي المنفعة بالنسبة للليغومينوز. وشنو هي منفعة الرhizobium من الريلاسيون؟ المنفعة c'est que les rhizobiums قلنا ce sont des bactéries. ياسين تفضل يا ياسين. لوش في الكلمة ياسين. ياسين
ظهر لي مش يسمع فينا ياسين عنده un problème de réseau je crois باهي en attendant ينجمش يتحسن باهي voilà très bien donc بالنسبة للي بكتيري قلنا ce sont des êtres hétérotrophes اش معناها un être hétérotrophe c'est-à-dire incapable de synthétiser la matière organique à partir de la matière minérale donc il doit la trouver disponible dans le milieu pour qu'il puisse se nourrir et se multiplier ما تفهمينا donc بالنسبة لنا اللي نحنا les bactéries ما ينجموا يعيشوا كان في milieu riche en substances organiques كما جاوبتنا ياسمين لهنا ياسمين محضرة دروسها ما شاء الله عليها به donc قلنا بالنسبة لنا لهنا donc les bactéries pour se nourrir et se développer oui تسمع فيها يا به bien sûr c'est racine به je passe donc قلنا لهنا بالنسبة les bactéries, ils ont besoin de la matière organique disponible dans le milieu de vie متاعهم. Donc c'est pour cela que la relation entre ces rhizobiomes, les bactéries ou les légumineuses, ne peut que être bénéfique pour les deux. Donc c'est une symbiose. Donc c'est une bonne réponse puisque le rhizobiome et les légumineuses constituent les deux symbiotes dans cette relation. C'est bon? Mais l'item D se nourrissent de la sève élaborée des légumineuses. Et c'est une bonne réponse aussi, puisque les rhizobiomes se nourrissent, ces bactéries se nourrissent de la sève élaborée, sachant que la sève élaborée elle est très riche en matière organique, fabriquée par les végétaux chlorophylliens et qui circule directement dans les vaisseaux de l'Iber. اللي سميتوهم عملوا الفلوام واضحة voilà donc j'écris des je passe les fameuses questions لهنا الأولاد عندنا امان الله قال لي مدام ما فهمتش الريبونس دي علاش ادي قلنا les rhizobiomes اللي هما les bactéries ils peuvent se nourrir donc مش ils peuvent ils se nourrissent directement la sève élaborée la sève élaborée هذه c'est le mélange d'eau des sels minéraux de la matière organique qui circule dans les vaisseaux de phloème de la plante verte donc la matière organique qui est fabriquée par la plante circule sous forme d'une sève élaborée سميتوها بالعربي النسخ الجاهز et les rhizobiums lorsqu'elles se fixent au niveau des racines des légumineuses باش يلقاو الماتير organique هذيك disponible بالنسبه لهم دونك باش تقضيو عليها pour effectuer leur multiplication et leur prolifération بالنسبه les bactéries واضحه voilà bien je passe très bonne interaction mes élèves cinquième item l'eurobranche توا bien sûr هذوما لي زيكزامبل الكل موجودين في الكوره نتاعكم باهي معتز اللي جاوبنا يقول لنا l'eurobranche est un parasite bien donc ce n'est pas un prédateur non plus un hôte non plus un symbiote donc ما ينجم يكون كان un parasite la réponse c'est نعاود نرجع c'est quoi un parasite parasite معناها طفيلي c'est un être qui ne peut vivre qu'en dépend d'un autre organisme شفنا que بالنسبة للparasitisme قلنا c'est une relation qui est obligatoire elle est maléfique معناها négative néfaste pour l'un des partenaires اللي هو l'hôte المضيف mais elle est bénéfique pour le parasite وهالparasite هذا il veut fixer يا إما dans son hôte ou bien sur son hôte il existe deux types de parasitisme on a un parasite qui vit sur l'hôte donc on parle d'un ectoparasite et il existe des parasites qui vivent en dedans يعني dans l'hôte نتاعو donc on l'appelle un endoparasite exemple d'ecto la d'endoparasite مثلا شفتوا التانية qui vit dans les intestins de l'homme شفنا مثلا l'exemple des virus les virus الكلهم sont des parasites puisque ce ne sont pas des cellules donc bien Yasmine virus oui ce ne sont pas des cellules يعني ما عندهمش الماتريال عندهم لا appareil les appareils ما عندهمش لا appareil digestif لا appareil circulatoire donc ما ينجموا يعيشوا ويتكاثروا كان dans un organisme c'est pour cela que ce sont des parasites
به مثلا un ectoparasite شفناه كيما le rebonche هذايا c'est un ectoparasite puisqu'il se fixe sur où se fixe-t-il. Oui, donc Yasmine قالت لنا les champignons et les tiques de chien oui sont des ectoparasites aussi. به bien معتز جاوبنا قال لنا les eurobonches se fixent sur les herbacées c'est-à-dire اش معناها sur les herbacées. لا لا امان الله eurobonche مش rebonche. فوالا لوت هاي شنو لوت شنو لوت نتاع l'eurobonche شنو هما لي زوت دو l'eurobonche فين شفناهم كيف les légumineuses. Ben, ردوا بالكم هنا c'est exprès que j'ai donné ces deux exemples نتاع le rhizobium ou l'eurobanche. Le rhizobium c'est un symbiote des légumineuses يعني فما un bénéfice mutuel معناها un bénéfice mutuel اش معناها منفعة متبادلة ما بيناتهم les légumineuses و les rhizobium على هذاك نسميوهم دي سامبيوت فما منفعة متبادلة. alors que بالنسبة l'eurobanche واللي légumineuses هنا الريلاسيون elle est différente. La relation c'est une relation qui est bénéfique pour البكتيري اللي هي l'eurobanche متفاهمين mais elle est maléfique بالنسبة للlégumineuse puisque les eurobonches vont consommer هكا السيف élaboré donc تنقص في l'alimentation تاع البلانت معناها الفيف والا les légumineuses باش يصنعوا الماتيير اورغانيك pour leur croissance alors que لهنا ما عندها حتى منفعة من l'eurobonche donc c'est pour cela qu'on a parlé d'un parasitisme متفاهمين. Ben, on peut passer au deuxième style d'exercice. C'est un QCM. ننصحكم الأولاد لهنا. Bien sûr, le QCM en général, on le donne aux élèves pour évaluer surtout les informations اللي فيهم une certaine nuance. معناها هذاك اللي يمشي يفرق لي ما بين التلميذ اللي واثق 100% من معلوماته والتلميذ اللي هاكا فلو. واضحة؟ باهي يعني بالنسبة لكم ليكم توما في devoir il vaut mieux donner uniquement les réponses اللي انت سور منهم خاطر كيما شفنا لهنا مثلا لو فات انه تلميذ شي يحط لي سي une bonne réponse ومعها a une mauvaise réponse je vais trancher معناها il aura un zéro au lieu de demi point معناها كان يحط سي كهو ولا دي كهو il aura la moitié de la note. باهي je passe ensuite le deuxième exercice. Kif, ce genre d'exercice, donc c'est une grille. معناها madame emanallah, معناها madame des définitions. Pas toujours des définitions, des notions. Pas toujours des définitions. Donc on parlera généralement de notions qui معناها مثلا des relations. نحكيو على les relations. On passe. الجري هذه فما تلامذة malheureusement عمرهم ما خدموا ce genre d'exercice. Mais je préfère qu'ils passent par cette expérience مثلا معنا لهنا في e-learning. ناخذ la première partie مثلا remplir la grille ci-dessous à l'aide des définitions suivantes. Ce genre d'exercice يتكتب les lettres majuscules. Les réponses devraient être données sous forme de lettres majuscules. En plus, بالنسبة لنا نحن, c'est un exercice qui évalue les mots scientifiques surtout. مثلا التلميذ est-ce que يعرف يكتب هيك المو scientifique هذاك comme il faut وإلا لا. هاو الكومبيتونس اللي حشنا بها لهنا. خاطر نشوفوا فما برشا تلامذة ما يهمهمش معناها يكتبوا n'importe comment alors que بالنسبة لنا نحن les mots scientifiques un mot scientifique qui est mal écrit ولا i في عوض ال e ولا etc ماذا بينا لا ما نتعداوش في les notions هذو. اش عندي لهنا يقول لي petit 1 تشوفوا هنا petit 1 لهنا être vivant qui vit aux dépens d'un autre. معناها un être vivant qui vit aux dépens d'un autre. هذه هنا بالنسبة لنا ce sont des définitions. شكون ينجم يعطينا ريبونس الاولاد لهنا؟ باهي فما هنا شكون ما شاء الله ياسمين جاوبتنا منصور لينا وي لينا ايوب غسان aussi et عليم جاوبوا des bonnes réponses قالوا لنا c'est un parasite. نجي لهنا ونكتب bien sûr
زيت. Voilà, en majuscule. Deuxièmement, oui, نستنى les réponses là, ولاد. Deux, oui. Phytophage. شكون غسان. Ah oui, très bien. Phytophage, bien. بالPH تكتب. Donc, le phytophage, c'est le consommateur de premier ordre. Troisièmement, bien, Nour el-Iman. Ben, ensuite, Mu'taz, oui, Lina. Donc, troisièmement, relation de concurrence entre deux individus. C'est une compétition. Bien, bien. Ben, N. Ensuite, quatrièmement, bactéries vivant en symbiose avec les légumineuses, comme la plante de fève. Déjà موجودة فما ياسمين قالت لنا اوروبونش. باهي هذه ماهيش كومبيتيسيون. الاوروبونش كيما كنا نفسروا، فوالا كيما كنا نفسروا او غسان جاوبنا قال لنا ريزوبيوم. باهي بيان. دونك كيما كنا نفسروا نرجع بالنسبة للأوروبونش سي ان parasite, alors que احنا قلنا bactéries vivant en symbiose. Donc on cherche un symbiote. Donc c'est le rhizobium. Quatrièmement, mais déjà le mot caché بدا يظهر لنا هكا ولا. Ensuite, cinquièmement, une excroissance au niveau des racines des légumineuses. Bien sûr, فسرتهم مقبلة. Une excroissance au niveau des racines des légumineuses, c'est-à-dire bien, nodosité, bien, Nour el-Iman, bien, Lina, bien. Ce sont les nodosités. Mais, sixièmement, organisme capable de produire sa matière organique à partir de la matière uniquement minérale. Donc, les définitions هذوما الكل شفناهم في الكورة. Bien sûr, une notion هذه تعرفوها من première année. Un organisme qui est capable de synthétiser ou de produire la matière organique à partir de la matière uniquement minérale, c'est un être Yasmine Zithabatli. À partir de la matière uniquement minérale. C'est pas un hétérotrophe. Kif بالنسبة للغسان. C'est pas un hétérotrophe. C'est un يزيدوا ركزوا لي شوية. Bien, غسان autotrophe. C'est un autotrophe. Mais, le septième mot, ensemble des chaînes alimentaires d'un écosystème. Qu'appelle-t-on l'ensemble? L'ensemble. Oui, l'ensemble. قلنا des chaînes alimentaires dans un écosystème. Un ensemble de chaînes. Je ne sais mieux, mais الأولاد. J'attends une réponse. Maillon, non. Le maillon, c'est حلقة من حلقات الشين. On cherche l'ensemble des chaînes. C'est pas une population. La population, c'est l'ensemble des individus d'une même espèce qui vivent dans un écosystème. Oui, bien, Nour el-Iman, oui, c'est le réseau. Ou le réseau, تكتب E-A-U. Bien. Le dernier terme, huitièmement, on a la capture des proies vivantes. La capture des proies vivantes. Qu'appelle-t-on la capture des proies vivantes?
la capture des proies vivantes, c'est là, c'est pas les consommateurs. Une capture des proies. Les proies, معناها شنو هما les proies? La capture des proies. Voilà. Bon, je ne cherche pas quel mettre prédateur, Rena. Je cherche la relation, le nom de la relation. Le prédateur, voilà, très bien. Mu'taz, oui, bien, bien, Yasmine. C'est la prédation. C'est la prédation. ردوا بالكم من les notions هذوما. يعني فما différence ما بين le nom de la relation ou les partenaires, le nom des partenaires. Hein. Prédation, c'est la relation. Le prédateur et sa proie, huma les partenaires. B. Le terme trouvé dans la colonne 9, c'est la symbiose. Voilà, j'écris. Écrire le terme obtenu dans la colonne. Donc, c'est la symbiose. Voilà, bien. C'est l'exercice. Donc, شفنا. Normalement, سهل ما فيه حتى مشكلة. Et source de notes بالنسبة les devoirs. Hein. Ah, je passe l'exercice suivant. هنا بالنسبة l'exercice 3, c'est un exercice qui décrit généralement قلنا généralement les relations trophiques. B. Je قلت أنا في l'exercice 3. C'est bon أنا ولاد ما تسمعوا فيها مليح. ترى B. Je passe. L'exercice 3. Afin de déterminer les types de relations trophiques entre certains organismes d'un écosystème, on note les observations indiquées dans les deux textes suivants. Vous me suivez un peu, hein? Donc, le premier texte, bien sûr, lecture de quelques notions. Le poisson clown, organisme A. Bien sûr, ممكن les espèces ما تعرفوهمش اما مش مشكله نجم نقول une espèce un organisme A. شو يعمل هالبواسون كلون هذايا؟ Il habite les récifs et les mers peu profondes du Pacifique Ouest. Il se protège des grands poissons en s'accolant aux tentacules des animaux de mer. Les animaux de mer هي هيك الحريقة هذيك. Donc les tentacules نتاعها كيما تقول انت les donc يديها هذوك. Donc ensuite il se fixe donc aux tentacules des animaux de mer, les tentacules qui marquent les ventouses. Hein. Il profite également, donc femme, il profite également des restes de leur repas. En retour, il fournit indirectement des proies aux animaux de mer qui capturent certains poissons carnivores. Les poissons carnivores, les organismes C, attirés par la présence du poisson clown. Donc, قداش عندي من organisme أنا في التكست هذا؟ Oui, qui m'a le méduse, l'animal de mer qui m'a le méduse, très bien. Voilà, عندي trois organismes اللي هما A, le poisson clown, A اللي هو البواسون clown, وعندي B اللي هو l'animal de mer, وعندي C اللي هما les poissons carnivores. B. Donc, شو يقول لك لهنا في الكيستيون؟ En se référant au texte 1, nommer puis définir la relation entre l'organisme A et l'organisme B. Donc, je نشوفوا la relation ما بين l'organisme A ou l'organisme B. Donc, كي نرجع أنا للتكست متاعي قلنا A اللي هو البوisson clown habite les récifs et les mers peu profondes du Pacifique Ouest où il se protège des grands poissons en s'accolant aux tentacules des animaux de mer. يعني يتربى من les poissons, les grands poissons في وسط هيك les tentacules de l'animal de mer. Donc, genre d'un camouflage pour éviter les prédateurs. Donc, فما bénéfice بالنسبة للبوisson clown. وبالنسبة للanimal de mer اللي هو l'organisme B اللي احنا on va chercher la relation entre lui et l'organisme A. Donc, l'animal de mer, il profite également des restes de leur proie. Le reste des proies de qui? Reste de proie de qui? Des grands poissons qui capturent certains poissons carnivores attirés par la présence
du poisson clown. Donc le poisson clown attire les poissons carnivores يجيو ياكلوا بحذاهم. Donc je تعمل l'animal de mer تستغل وجود هكا les débris والا les déchets. Et, bien sûr le reste de repas laissé par les grands poissons pour profiter. Donc بالنسبة لنا هنا شنو هو اسم الريلاسيون هذايا؟ فوالا فما شكون ديجا بدا يعطي فيها في لي ريبونس كيما ايوب العامري. les autres j'attends vos réponses. شنو هو type de cette relation entre l'individu A, l'organisme A اللي هو le poisson clown ou l'organisme B اللي هو l'animal de mer. Oui, bon. فما شكون قال لنا c'est un parasitisme. فما شكون قال لنا c'est un parasitisme. باهي نرجعوا باش نركز هنا على البارازيتيزم. قلنا بالنسبة للبارازيتيزم راهو le parasite ne peut jamais vivre ailleurs que son hôte. لهنا est-ce que l'animal de mer ولا le poisson clown ما ينجم يعيش كان فيكسي على l'animal de mer. باهي est-ce que c'est une relation باهي كي تقول لي انت بارازيتيزم يا غسان قل لي est-ce que cette relation أعطيني مثلا كي نحكيو على البارازيتيزم donc je dois avoir deux partenaires اللي هو le parasite et l'autre. معناها البارازيت واللي يضيفوا. La relation devrait être bénéfique pour le parasite mais maléfique pour l'animal de mer. Est-ce que cette relation elle est maléfique pour l'animal de mer? فما effet néfaste على l'animal de mer. Voilà, très bien. Donc, ce n'est pas un parasitisme, mais c'est une symbiose du fait que cette relation, elle est bénéfique pour les deux partenaires. متفاهمين؟ Donc, le fait que la relation تكون bénéfique بالنسبة les deux partenaires, donc ما تنجم تكون كان une symbiose. C'est une relation de coopération. قلنا. La coopération هي التعاون. Donc, et c'est une relation qui s'effectue entre deux individus qu'on appelle les symbiotes. متفاهمين؟ Donc là هنا nommer puis définir la relation entre l'organisme. Donc نجي نقول c'est une symbiose. والديفينيسيون بالنسبة للديفينيسيون c'est quoi la symbiose? Donc بالنسبة لنا اللي نحنا la symbiose يا الأولاد c'est une relation. شكون ينجم يعطينا définition بالنسبة للسymbiose? C'est une relation trophique, oui, كما قلنا في الكور, c'est une relation d'alimentation, bien. C'est une relation trophique de coopération, très bien. Elle s'établit entre deux organismes, ce qu'on appelle les symbiotes, où chacun tire profit, oui, relation bénéfique pour les deux. قالنا أيوب, donc أمان الله قالنا c'est une relation trophique de coopération. أيوب قالنا relation bénéfique pour les deux organismes, ouais. Qu'on appelle quoi? Qu'on appelle quoi ces deux organismes? Oui, les symbiotes, très bien, oui, des bonnes réponses. Donc, et c'est une relation qui est donc obligatoire pour les deux. Elle est obligatoire qui m'a comme donc elle est obligatoire pour les deux, pas pour l'un des partenaires. Donc Rinette, donc ce sont des symbiotes, qu'on a, puisque la relation elle est bénéfique pour les deux et le bénéfice il est mutuel. Je pense que le bénéfice est mutuel, معناها chacun tire profit de l'autre, متفاهمين, sans lui causer de problème. Ben, en bas. Allez nommer la relation entre B, l'organisme B et l'organisme C. نرجع للتكست نتاعي شو يقول لي l'organisme C هما les poissons carnivores. L'organisme C c'est les poissons carnivores et l'organisme B اللي هو l'animal de mer. Les animaux de mer.
شنو هو التيب نتاع الريلاسيون هذه؟ دونك شي يقول لي؟ Donc, pour l'organisme B, les animaux de mer, ou l'organisme C, اللي هما les poissons carnivores. Donc, قلنا لهنا نرجع للتكست. En retour, il fournit, نرجع نقرأ مثلا, l'organisme B, il profite également des restes de leur repas. En retour, il fournit indirectement des proies aux animaux de mer qui capturent certains poissons carnivores. Donc, attirés par la présence du poisson clown. Donc, بالنسبة لنا نحن B اللي هو l'animal de mer ou C هو le carnivore. Donc, voilà, très bien. Donc, je trouve ici beaucoup de bonnes réponses. Hein. C'est une prédation. Hein, et vous allez me donner les organismes des partenaires. Donc, c'est une prédation. Donc, c'est une prédation. Le rôle de chaque partenaire, hein, le rôle de l'organisme B. شكون هو l'organisme B قلنا؟ Voilà. B, c'est le prédateur. Bien. B, c'est le prédateur. Bien. Et ce sont les proies ou la proie. Donc, عندنا البريداتور هو الحيوان المفترس اللي هو l'animal de mer. وعندنا البروا هما les poissons carnivores qui sont mangés et capturés par les animaux de mer. Mais bien, يا ميسم. Bien, très bien. ميسم، أيوب، غسان. عندنا دوبل غسان والله ما نعرف شكون هم. جراس وغسان. الله أعلم. به، ok. Ensuite, c'est bon, on passe. Le deuxième texte, on va utiliser maintenant le deuxième texte. Le deuxième texte, على شنو يحكي؟ Le pouls de tête, bien sûr. اللي اسمه Pediculus humanus. Donc, c'est le nom latin. كما شفنا قلنا les animaux, les végétaux كلهم عندهم des noms latins. الاسم واللقب كما نحن. Donc, l'organisme D هو le pouls de la tête اللي هو القمل. Ne vit que sur le cuir chevelu. Le cuir chevelu معناها فروة الرأس. Ou, avec accent, il se nourrit et les cheveux où il pond. Donc, il se nourrit à le cuir chevelu. Généralement, il va sucer le sang et il pond ses œufs fait les cheveux de l'homme. Espèce hématophage. Je m'en hématophage. Qui peut nous donner c'est quoi un hématophage? علمتكم كيفاش هذا on subdivise les mots scientifiques هذوما. Phage signifie phage. C'est un oui, bien, mangeur, très bien. Mangeur de quoi? Hémato, جاية من hématie, اللي هما les globules rouges. Voilà, très bien. Donc, ce sont les mangeurs, voilà, les suceurs du sang. Très bien, Montaz. Très bien. Donc, ce sont des hématophages susceptibles d'occasionner de véritables désagréments, voire des maladies pour l'homme. Elle est l'organisme E. Yani, cette relation, elle est entre l'organisme D, اللي هو البوس ولا البو وعندنا l'organisme E اللي هو l'homme. Donc, cette relation. Donc, نرجع للكيستيون نتاعنا قلنا en se référant au texte numéro 2, nommer la relation entre l'organisme D et l'organisme E. Donc, قلنا عندنا لهنا des bonnes réponses. C'est un parasitisme. Donc, c'est un parasitisme. Préciser le rôle de chaque partenaire. Oui. Les partenaires. Bien, ya Alim. Bien, Racine. Ayoub. Très bien. Mais. Donc, D, c'est le parasite. الطفيلي معناها. Ou l'organisme E, c'est l'hôte. Très bien. Donc, l'hôte هو المضيف. Très bien. Mais, question suivante. Dégager deux ressemblances. Je cherche deux ressemblances
et deux différences entre les deux relations trophiques mises en évidence dans les textes 1 et 2 en remplissant le tableau suivant. Ben, la relation l'oulانية هي شنو؟ C'est la prédation. هكا ولا؟ والرelation الثانية هي الparasitisme. Ben, je vous laisse un peu de temps pour me répondre. Oui, bien, l'autre, bien, ben, oui, bénéfice, bénéfice, bénéfice mutuel les racines. على شنو تحكي le bénéfice mutuel؟ باهي حتى رولاسيون من هذوما ما فيها بينيفيس ميتويال بالعكس بالعكس لو بينيفيس واحد بركة عنده منفعة ميتويال معناها متبادل راهو ردوا بالكم elle se bénéfice de l'autre l'un أيوب ما نقولوش l'un se bénéfice de l'autre mais نقولوا l'un tire profit de l'autre هكا ولا mais هنا كي تقول لي l'un se bénéfice de l'autre معناها تقصد سامبيوز انا هنا ما عندي حتى سامبيوز ب B et C c'est pas une relation mutuelle بالعكس c'est une relation qui est bénéfique pour l'un voilà très bien نور الإيمان قالت لنا c'est une relation d'exploitation pour les deux donc je peux considérer ça comme un point commun هكا ولا relation قلنا d'exploitation pour les deux très bien donc نجم نحط لهنا les deux relations sont des relations trophiques. Ce sont des relations trophiques d'exploitation. Donc, je معناها une relation d'exploitation معناها كائن مستغل وكائن مستغل. Donc, femme, elle est bénéfique pour l'un mais maléfique pour l'autre. Ben, مثلا ناخذ أنا la relation de prédation, elle est bénéfique pour le prédateur mais maléfique pour la proie. Pour le parasitisme, c'est une relation qui est bénéfique pour le parasite, mais qui est maléfique pour l'autre. واضحة؟ ben, bénéfique pour un, néfaste pour l'autre. Très bien, Lina. Très bien. Oui, بعد عنا ميسم قالت لنا l'un se nourrit de l'autre. Ben, se nourrit de l'autre, se nourrit de l'autre. Ben, on peut l'accepter quand même, hein? Ben, aïe. Comme un autre point commun fait les définitions, et la un autre point commun fait les définitions باش تلقاوها في الديفينيسيون تاع الرelation que ce soit de prédation et parasitisme. Oui, très bien Yasmine, très bien. Donc ce sont deux relations, bien sûr, Alim, bien, ce sont deux relations obligatoires. Voilà, les deux relations sont obligatoires. واضحة؟ Donc elles sont obligatoires pour qui l'année خاصة obligatoire pour اللي بالنسبة له الرelation elle est bénéfique. مثلا كي ناخذ أنا الرelation de prédation elle est obligatoire pour le prédateur. Il ne peut pas vivre sans proie. بالنسبة للparasite donc بالنسبة للrelation de parasitisme elle est bénéfique pour le parasite. Bien. Bon انت تاخذ في l'exemple de pou oui très bien bien donc بالنسبة l'exemple متاعنا elle est bénéfique pour le pou elle est bénéfique aussi pour le prédateur اللي هو l'animal de mer. به هذوما les points communs. نجموا bien sûr لهنا بالنسبة للرelation في الressemblance قلنا les deux relations sont des relations trophiques d'exploitation. Donc avec c'est une réponse. Je peux donner elle est bénéfique pour l'un, maléfique pour l'autre, une deuxième réponse. Une troisième réponse, les deux relations sont obligatoires. واضحة. Donc je peux donner même 3 points communs. Je passe maintenant les différences. بالنسبة les différences. On a la première différence. Oui, bien, bien. Ah, on a des réponses là, bien. Le prédateur vit libre, bien. Donc, le prédation. Donc, je peux noter là, le prédateur vit libre, bien.
alors que, donc, là où j'ai des différences, donc il vaut mieux nimchi directement la différence. Le prédateur vit libre alors que, bien, le parasite, il vit fixé. Très bien. Voilà. Donc, il vit fixé bien à son hôte. Donc, soit dans ou bien sur l'hôte. واضحة. Donc, bien sûr, c'est le cas d'ecto ou d'endo parasite. Bien, bien. J'ai ici des bonnes réponses. Men Ayoub, men Yasmine, men Ghassan. Bien, très bien. Bien. Ah, je passe. Ah, une deuxième différence. Je cherche une deuxième différence. Ah, une autre différence, là, Ouled. ناشطين ما شاء الله أولادنا اليوم. يعطيكم الصحة. Ah, ah, une deuxième différence, là, Ouled. Hmm? Le milieu de vie, Alim, c'est-à-dire, explique-moi mieux. Milieu de vie, c'est-à-dire. Ouais. Donc, le parasite Ayoub, oui, le parasite laisse son hôte vivant le plus longtemps possible. Oui, très bien. Donc, le parasite maintient son hôte. Voilà. Je vais noter ta réponse hein, telle qu'elle. Hein. Donc, le parasite. Donc, c'est la réponse de Ayoub. Laisse son hôte en vie ou elle est vivant le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Voilà. C'était la réponse de Ayoub al-Amri. Hein. Très bien, Ayoub. En contrepartie, بالنسبة للبريداتور شو يعمل؟ Oui, très bien. Le prédateur, Yasmine تقول لنا élimine la population des proies chétives. Oui, les proies chétives. Oui. Nour al-Email, la prédation permet d'avoir une population. Ben, c'est pas une bonne réponse. Hein. Tu dois l'adapter, Nour al-Email. Hein. Prédation permet le maintien du. Ben, kif, Yarasena, c'est pas une bonne réponse. Donc, je dois chercher, je dois comparer le parasite au prédateur. Donc, il laisse l'hôte vivante. Donc, chiamel le proie, بالنسبة للبريداتور. Prédateur chiamel le proie. عندكم في الكورة. Donc, le prédateur, qu'est-ce qu'il fait? Aux proies. Qu'est-ce qu'il fait aux proies? Le prédateur élimine la population. Donc, c'est-à-dire, il cherche, puis tue, puis mange sa proie. Donc, il va l'éliminer du milieu. Oui, très bien. Élimine sa proie immédiatement. Ayoub. Mange sa proie. Très bien. Dora. Oui. Tue. Oui, très bien. Très bien. Attaque. Oui. C'est bien. Merci, Laoulida. On passe. Très bonne interaction. comme ça. Voilà. Un autre exercice. L'exercice, on va parler un peu des relations trophiques et leur organisation fait le milieu. Qui m'a chauffé que les relations trophiques, une notion de chaîne, une notion de réseau trophique, etc. Bon, l'hadaf de l'exercice, c'est surtout l'analyse ou l'utilisation des informations اللي عندكم في cours, une manipulation les informations اللي عندنا في الcours. Donc, je passe. Sur l'exercice dès le début. Le tableau suivant donne le régime alimentaire chez diverses espèces d'un écosystème forestier, comme on a vu dans la classe, entre lesquelles peut s'établir des relations trophiques. On dit comme un petit tableau comparable, celui du classe les chaînes alimentaires, que ce soit forêt, ou Sahara, ou steppe, etc. نفس le principe de la classe.
j'attends comme première question. Représenter une chaîne alimentaire en se référant au tableau. Donc, une chaîne alimentaire, je peux, donc, je peux représenter deux chaînes alimentaires différentes. Essayez au fur et à mesure de chercher la chaîne alimentaire. باش نبداو normalement باش نبداو chaîne alimentaire نتاعنا. J'attends une réponse. باش نبداو chaîne alimentaire. Oui, très bien. Bien, les végétaux verts. علاش؟ Oui, يا إما بالplante يعني بالfruit ou bien herbe. Oui, fruit, plante chlorophylle. هنايا علاش يا معتز ميسم ياسمين هذوما اللي يجاوبوني يا عليم علاش؟ علاش؟ Voilà, donc on a besoin des producteurs. قال لنا معتز producteurs primaires تحديدا. Oui. Donc chaîne alimentaire ديما تبدأ bien producteur primaire. Bien. Oui. Yasmine قالت لنا produira la matière organique. Non, Alim, elle produit la matière organique. Très bien. Donc, je débute ma chaîne donc, sous forme de rectangle. Donc, نجم نبدأ soit بالherbe, soit بالfruit. Donc, je peux représenter deux chaînes alimentaires. Donc, je vais noter l'année producteur primaire, mon premier niveau trophique. Donc, le NT signifie niveau trophique. Donc, mon premier niveau trophique, il est occupé toujours par les végétaux chlorophylliens. P1 signifie producteur et primaire. Que ce soit في الشين الأولى ولا الثانية. Donc, producteur primaire. Ensuite, l'herbe, il est consommé par qui? نمشي نرجع للتابلو متاعي. L'herbe, il est consommé par le lièvre. شنو هو الlièvre هذا؟ شكون يعرف شنو هو الlièvre? Bien, c'est le lièvre. Bien. Donc, c'est quoi le lièvre? Donc, c'est un consommateur 1 qui constitue le deuxième niveau trophique. Bien, consommateur, oui. Consommateur, mais il est à la fois, donc c'est un animal, son régime alimentaire, oui, phytophage, très bien. Donc, c'est un animal phytophage. Donc, l'animal phytophage, c'est le lièvre. Donc, maintenant, c'est la flèche qui signifie manger par. Ensuite, le lièvre, il est mangé par qui? Renard. Voilà. Donc, je dois utiliser les informations de mon tableau. Très bien. Donc, qui est un zoophage, le renard. Très bien. Donc, et qui est un consommateur 2 qui constitue le troisième niveau trophique dans ma chaîne. Donc, je peux noter qui m'a dit zoophage. Donc, نثمنوهم les informations اللي عطيتهم لي. Donc, là, on phytophage. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les herbes, lièvres, le renard, après leur mort, ils vont subir l'effet des décomposeurs. Donc, ils vont transformer cette matière organique morte en, oui, la mort, très bien, en matière minérale, sous forme de sels minéraux, consommables par les producteurs primaires pour effectuer la photosynthèse. Bien, la matière minérale. Qui peut me rappeler la matière minérale? C'est quoi la matière minérale? C'est quoi la matière minérale? C'est quoi la matière minérale? Oui, eau. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Sels minéraux. Très bien. CO2 de l'air plus sels minéraux. متفاهمين? Voilà. Ensuite, on a la deuxième chaîne que je peux représenter au fur et à mesure. Fruits. Consommés par qui? Les fruits. Par l'écureuil. شكون يعرف شنو l'écureuil? Oui, consommateur 1. هو شنو؟ Oui, c'est quoi l'écureuil؟ ما يعرف حد شنو بالعربي؟
السنجاب. وبالنسبة لليافغ هو الأرنب البري. اس ام. وي تري بيان ياسمين السنجاب. اس ام شنو هي اس ام؟ وين تقرا فيها انت اس ام؟ اس ام اش معناها؟ ايناس. ايناس شنو هو اس ام؟ ما فهمتك شنو تقصد اس ام. باهي فسرنا ايناس شنو تقصد باش نجاوبوك. دونك l'écureuil il est mangé par un consommateur de deuxième ordre ولا un consommateur secondaire اللي هو اللو. Voilà. Donc, c'est le consommateur 2. Donc, كيما الشين الأخرى, bien sûr, même chose. Après leur mort, ces êtres vivants vont subir l'effet des décomposeurs qui vont décomposer cette matière organique morte en matière minérale utilisée par les végétaux verts dans leur, voilà, dans leur nutrition minérale. متفاهمين؟ هذوما لي شين اللي عندي. دونك قداش فيها من نيفو تروفيك que ce soit la première ولا la deuxième. قداش عندي من نيفو تروفيك في الشين متاعي؟ Oui, très bien, 3. Donc عندي 3 niveaux trophiques. Bien. Ben, je passe. هذه c'était la première question. ندخلوا توا شوية رسميات. Le document suivant montre l'évolution du nombre de lièvres et de renards en fonction du temps. Mais bien sûr أنا الدوني الأولاني اللي عطيتها مش هكاك معناها ما حشنيش بها. دونك يلزمني نرجع باش نشوف الريلاسيون انتر رونار هذا الليفر والرونار. شنو هي الريلاسيون اللي تربطهم ببعضهم؟ الريلاسيون سامحوني شويه. دونك ما بين الليفر والرونار شنو هي الريلاسيون؟ نرجع لبدايه الاكزرسيس نتاعي. فوالا معناها هذا هو الشين اليمونتير الاولانيه. فوالا سي اون بريداسيون. تري بيان. ما بين الليفر والرونار الريلاسيون سي اون بريداسيون. ميكرو يظهر لي ايوب. وي ايوب تسمع فيا؟ ايوب سي بون توا. بون انا بالنسبه لي هنا سي با معناها الميكرو مورو مريقله. سي بون باهي اوكي نواصل. باهي دونك قلنا بالنسبه للغولاسيون تروفيك اللي خذاها معناها الشين اليمونتير اللي باش يخدموا بها لهنا بقيه الاكزرسيس هي الشين الاولانيه اللي فيها ايرب ليفر رونار. معناها نشوفوا احنا ديجا اللي لي كونسوماتور 1 نتاعنا هما لي ليفر. Oui. Ou les consommateurs 2 هما les renards. Donc, la relation qu'on va étudier, c'est une prédation. Ben, je passe. Chertini l'année. Donc, deux courbes. La courbe qui est entrée discontinue, ça donne la variation du nombre de lièvres en fonction du temps. قديش عندي variation du nombre des lièvres en fonction du temps. اللي هي الكورب هذه اللي هي en pointillé. C'est bon. ولهنا نعطيو النومبر دو ليفر على الاكس هذا اللي على يمينكم. دونك عندي النومبر دو ليفر. والكورب اللي اونتري كونتينيو on vous donne le nombre de renards. واضحه؟ فوالا النومبر دو رونار. نمشي نشوف كومون دونك شنو عندي. دونك ديجا هو قبل ما نمشي نقرا لي كيستيون نشوف الكورب نتاعي ايش فيها لي بارتي اللي فيها. عندي لهنا اون بارتي ا وعندي اون بارتي بي في لي كورب. واش يعطيني لهنا؟ يعطيني معلومه يقول لي عندي لهنا اون شاس انتونسيف سور لي رونار. معناها تدخل الانسان بالشاس. الشاس معناها عمليه الصيد. وسي اون شاس كي انتونسيف. اش معناها انتونسيف؟ اش معناها انتونسيف؟ j'attends votre interaction الاولاد. وي مكثفه. تري بيان عليم. وي دونك فما برشا. فوالا élimination excessive des renards. بيان سور ليكزامبل هذا يشبه شويه لليكزامبل اللي شفناه في الكوره نتاعنا على لي سيرف تاع البلاتو d'Arizona. شفناه هكا ولا باهي. انسويت يعطيك لهنا اون انفورماسيون يقول لك لهنا تدخل فما اباريسيون دان فيروس كي اتاك لي ليفر. واضحه؟ معناها هذايا غروسو مودو الكورب نتاعنا على شنو تحكي. جو باس مانتنون لي كيستيون. دونك شفنا الكورب اش فيها. تو جو باس لي كيستيون اون بار اون. عندي في الكيستيون الاولانيه طلبت منكم analyser la première partie اللي هي la partie A en vue d'expliquer l'évolution des deux populations de renards et de lièvres. Donc je vais معناها
طلبت منكم analyse. Bien sûr, lorsqu'on va faire une analyse, on est censé de donner des valeurs. والا حتى كي نبدا ما عنديش des valeurs, يلزمني نوصف مثلا l'évolution de la courbe نتاعي كيفاش صارت. Pour qui? Donc, en même temps, la population des renards ou la population des lièvres. علاش شنو الهدف من الاناليز هذه؟ معناها يلزمني نعرف انا شنو المطلوب مني، شنو الهدف من الاناليز اللي باش نعملها، مش نعمل اناليز نقعد نتفرج فيها. Donc, le but de cette analyse, c'est pour expliquer هيك l'évolution. علاش باش نفسر علاش cette évolution. متفاهمين؟ باهي، vous me suivez؟ هاي باهي، عندنا لهنا اش باش نقولوا مثلا. بون بالنسبه لي انا جو بريفير اني نحط قدامي الكورب وبعد تو نكتبوا الريبونس نتاعنا، نحطوا الكورب قدامنا وبعد نكتبوا الريبونس. اش عندي في الكورب؟ دونك حاجتي جوست بالبارتي ا. هاي البارتي ا. دونك انا نورمالمون شي يلزمني نعمل جو دوا بروجيتي لي ليميت دو ما بارتي ا. لي ليميت تاعهم لي ليميت واضحين؟ فوالا معناها نورمالمون يوفيو في البوان هذايا. الليميت نورمالمون توفى في البروجيكسيون، توفى لهنا، فما ان ليجي ديكالاج هو واقع، مي نورمالمون توفى لهنا. باهي اش باش نقول انا لهنا في باهي فما شكون قاعد يجاوب فينا يقول لنا لينا لو نومبر دو ليفغ augmente. وي اي le nombre de lièvres augmente ويني au fur et à mesure que le nombre de renards diminue. باهي بالنسبه لي انا ماذا بيا شكون يحكي لي شويه على الكورب. فهمت؟ مش طول يقول لي لك لو نومبر ديمينيو اوغمونت، يقول لي مثلا لا كورب دو فارياسيون دو نومبر دو هاول هنا يا لينا تسمع فيها ما لو نومبر دو ليفر اوغمونت. فهمت باش نقول ديريكتومون لو نومبر دو ليفر اوغمونت، نجم نقول اللي لا كورب دو فارياسيون du qui donne le nombre de lièvres voilà elle est légèrement décroissante. هي لهنا voilà في البارتي A. Donc elle est légèrement décroissante. La courbe des lièvres elle est légèrement معناها تهبط بشويه بشويه. Donc voilà elle décroît progressivement بشويه بشويه. Donc ce qui montre que le nombre de lièvres diminue progressivement. واضحه؟ معناها مش نعطي le nombre direct. Donc نحكي شويه على l'évolution de ma courbe كيفاش elle معناها l'allure générale نتاعها pour donner هذيك c'est une explication en réalité hein. C'est une explication. Le fait أن نقول le nombre diminue, c'est une explication. مفهومة؟ En parallèle, on a Racine Guéras يقول لنا le nombre, l'évolution des populations des lièvres dépend directement de la chasse excessive. احنا هنا مازلنا ما دخلناش في الشاس راهو. البارتي A خارجة من الشاس. Donc مازلنا ما دخلناش في الشاس. فماشي d'autres réponses لولاد d'autres exemples de réponses. Non. Donc لهنا شي يلزمنا نقولوا مثلا je vais vous donner un exemple de réponse. Bon bien sûr un exemple مش معناها ce n'est que la seule bonne réponse hein. Je peux dire مثلا je peux dire que la courbe de variation du nombre des lièvres est légèrement décroissante. Légèrement décroissante. On dit décroissante ou elle descendante. Donc il vaut mieux savoir utiliser ces termes. Hein. Donc signifie quoi? Ça signifie que le nombre de lièvres diminue progressivement. En parallèle. Donc, en parallèle, qu'est-ce qui se passe? Pour la courbe, il décrit l'évolution du nombre des renards. Donc, comment elle est cette courbe? Comment elle est?
Oui. Comment elle est? Ah, choix d'interaction. Oui, bien, elle est croissante. Elle est légèrement croissante. وإلا نقولوا ascendante. Mais, donc cela signifie quoi? Signifie que le nombre des renards dans les sables augmente, voilà. Il augmente progressivement. علاش نستعمل في progressivement خاطر فماش عندي chute لا عندي chute donc elle est progressive l'augmentation بشوية بشوية قاعدة تصير. Donc je peux en déduire que mes deux courbes sont inversement proportionnelles. Je m'en ai les courbes inversement proportionnelles. Proportionnelles. Je m'en ai des courbes inversement proportionnelles. شنو اللي صار معناه؟ باش نفسروا شنو اللي يصير. علاش les courbes sont inversement proportionnelles؟ الأولاد. Une réponse, j'attends une réponse, s'il vous plaît. Ah, pourquoi? Pourquoi les courbes sont inversement proportionnelles? Donc, un nombre, en parallèle, on dit nombre de lièvres, nombre de lièvres qui croît, alors que le nombre de renards, le nombre de lièvres qui diminue, et le nombre de renards qui augmente. Oui, oui, ouais. C'est parce que l'une augmente alors que l'autre diminue. Oui, pourquoi? On a une augmentation progressive et une diminution parallèle. Non, non. L'augmentation ou diminution sont progressives. Je m'en ai progressive. Ils se font peu à peu. Donc, diminution, en parallèle, بالعكس ما همش en parallèle. معناها diminution du nombre de proies diminue en parallèle que le nombre de prédateurs augmente. Plus, oui, plus de prédateurs résulte diminution de proie. Voilà. Donc, bien sûr, les prédateurs, ce sont les mangeurs, les renards mangeurs des lièvres. Les renards qui sont au milieu, puisque le proie diminue. Donc, c'est les prédateurs, c'est l'augmentation du nombre de prédateurs qui a causé la diminution du nombre de proies. Voilà. Donc, cela signifie que le nombre des lièvres diminue. Le nombre des lièvres diminue en tant que proie diminue car le nombre des prédateurs augmente. واضح اللي هو voilà اللي هو بالنسبة لنا شكونهم؟ les renards. Voilà. Ça va. B. Résulte de la diminution, oui. Donc, plus de prédateurs, diminution de proie. Ayoub, oui. Voilà. Donc, bien sûr, les prédateurs, le proie, donc, تكاثروا في الميليو. بما أنهم تكاثروا في الميليو, donc, le nombre de lièvres باش ينقص. Il devient insuffisant بالنسبة لهيك النومبر هذاك نتاع les prédateurs. Mais, donc, على ذلك قلنا l'évolution نتاعهم, l'évolution des nombres, elle est inversement proportionnelle. عكس بعضهم. Vu que les prédateurs, nombre نتاعهم augmente, les proies, nombre نتاعهم, il va diminuer en parallèle. هاوش معناها en parallèle. شنو قصدنا به؟ ب. C'est bon jusque là. Ah, et là c'est bon. نواصلوا. نواصلوا. Oui. Ah, et les autres? Oui. واضح. Très bien. Ayoub. Oui, ممتاز. Ah, deuxième question. كالعادة
expliquer l'évolution de la population des lièvres dans la partie B du document précédent. Donc, هنا باش نشوفوا علاش le nombre de lièvres a augmenté ou a diminué خاطر قال لي évolution de la population de lièvres dans la partie B. نرجعوا للpartie B. اش عندي انا في الpartie B normalement. Donc, la partie B هي اللي جات بعد الشاس intense des renards. Voilà. هي الpartie B. هذه هي الpartie B. Donc, عندي chasse سبقتها الشاس وقعت فما chasse intense des renards. معناها الميليو تكاثروا فيه لي renards. تدخل الإنسان عمل une chasse intensive. معناها اصطاد إلى capturer عدد كبير من لي renards. باش نشوفوا شنو هو اللي صار suite à la chasse intensive des renards. Donc, هو سألني قال لي نذكركم بالكيستيون expliquer l'évolution de la population des lièvres dans la partie B de ce document. Donc, شنو اللي صار للlièvres. نزيد نذكر اللي l'évolution des lièvres هي qui est décrite par la courbe en discontinu هذه. Donc, mais quand même, je dois énoncer que le nombre des renards il a le nombre de lièvres, le nombre de renards a diminué. Voilà, très bien, Mu'taz. Il y a une chute. Voilà, c'est une chute. À quoi est due cette chute? Voilà, la chute, la chasse a provoqué une perturbation aux effectifs des renards. Très bien. Donc, elle est due à la chasse intensive. Très bien. Donc, bien, Yasmine. Donc, c'est la chasse intensive qui a induit une chute brusque du nombre des renards. Et ensuite, bien sûr, fait l'exercice, il expliquer l'évolution des populations de lièvres. Donc, je dois utiliser juste la courbe qui s'intéresse au nombre des lièvres. Je vais le nombre de lièvres. La partie B, suite à la chasse. Suite à la chasse, au début de la partie B, une augmentation très importante. La courbe elle est croissante, elle est brusquement croissante. Donc, je peux en déduire que le nombre de lièvres est aussi augmente d'une façon brusque. Voilà, oui. Pullulation, Yasmine. Oui, la pullulation, c'est un phénomène. Donc, suite à la chasse intense des renards, il y a un phénomène de pullulation, il y a une augmentation massive في النومبر دي ليفر. دونك وصلت عملت ان بيك لهنا نشوفوه ريتوه لهنا الاولاد البيك هذه السومي نتاع الكورب سي سكو جابيل ان بيك هذاك. دونك عملت ان بيك معناها ان ماكسيموم نومبر دو ليفر. مي مازالت البارتي بي هاي متواصله لهنا. qu'est-ce qu'on va noter par la suite? Une chute. Voilà, la courbe qui chute brusquement. Quand on dit la courbe chute brusquement, en réalité, c'est le nombre de lièvres qui a chuté brusquement. Donc, qui nous dit un virus qui attaque les lièvres. Ce qui explique bien la chute. Donc, chute du nombre de lièvres, elle est due à l'apparition d'un virus qui a attaqué ces lièvres-là. On s'attendait après la chasse des renards qu'on aura une augmentation, une reprise quand même du nombre de la population des lièvres. Le nombre est فاق الحد الأقصى متاعو في الكا متاع l'état normal, sans l'intervention de l'homme. Donc, on a eu un nombre très important, ce qu'on a appelé le phénomène de pullulation. Puis, suite à l'apparition d'un virus qui a attaqué les lièvres, puisque le nombre est très important, voilà, fait le milieu. Bien sûr, un nombre qui m'a facilité comme on a vu ce genre d'exemple l'exercice intégré des deux في الكتاب نتاعكم وقت اللي شفنا les lapins de Sologne هكا ولا شفنا اللي النومبر نتاعهم الى atteint un maximum. Voilà, le myxomatose. Très bien, Yasmine. Donc, il y a eu une compétition intraspécifique, Yasmine. Lina Mansour حكت لنا على compétition intraspécifique. Très bien, Elina. Bien. Donc, شنو اللي صار هنا في البوبولاسيون puisque الميليو ولا très le nombre très important des lièvres dans le milieu. Donc, les sources alimentaires deviennent moins importantes. Donc,
par manque d'alimentation, bien sûr, et les lièvres les moins adaptés, voilà, les chétifs, donc ne peuvent pas s'adapter à ce milieu. Et même, ils peuvent être attaqués par des maladies. Qui m'a donné l'exemple, شفنا, elles sont attaquées par un virus اللي هو قضى عليهم carrément. هكا ولا؟ Ben, on va noter tout ça. يلا. Ah, je reprends. Donc, نجم نقول لهنا suite à l'intervention de l'homme par la chasse intensive كما هو قال لنا في l'activité. هكا ولا؟ شنو اللي صار؟ Donc, augmentation. Ouais, ça, un peu. نحكيو على chute nombre des prédateurs. Donc, quelque chute d'un nombre des prédateurs, c'est elle qui a causé l'augmentation du nombre des proies. اللي هما les lièvres, الأرنب الجيري. Les lièvres. هكا ولا؟ Donc, شنو اللي صار؟ Donc, prolifération, hein? Une prolifération. Donc, c'est la pullulation. Hein? Pullulation, c'est-à-dire nombre très élevé. Ben, شنو يصير à ce moment-là? شنو اللي صار؟ شنو اللي صار؟ Oui, oui. Sous-alimentation, oui. Sous-alimentation. Une sous-alimentation des lièvres. Ouais. Les ronds, مثلا. Et les ronds. Chétif, bien. Ouais. Donc, l'immunité نتاعهم même تقل بك sous-alimentation. Donc, apparition des virus مثلا elle a des maladies. هكا ولا؟ D'où le mort, voilà la disparition en masse. هكا ولا؟ C'est une disparition en masse, avec chute de la courbe. هكا ولا؟ Donc, c'est une disparition en masse. متفاهمين يا الأولاد؟ Voilà. Ça va? On peut passer. Donc, نعاود نرجع نشوفوا جاوبنا على الكيستيون تاعنا ولا قال expliquer l'évolution de la population de lièvres dans la partie B du document précédent. Voilà. Donc, فصلنا علاش النومبر نتاعهم a augmenté ou علاش il a chuté par la suite. Donc, il a augmenté puisque les prédateurs تنحاو من milieu نقصوا برشا من milieu. Donc, تكاثروا, ils ont prospéré. Alors que la prospération نتاعهم فاتت les limites نتاع الكاباسيتي نتاع l'écosystème. Donc خاطر كي نحكي على الكاباسيتي de l'écosystème معناها surtout l'alimentation ولات ماهيش disponible comme il faut. Donc les lièvres هذوما sous-alimentés ولا mal alimentés, sous-alimentés, ils vont être attaqués par des maladies. هكا ولا؟ Donc d'où هكا l'effet تاع البولulation. Pullulation, hein. L'effet de pullulation, ouais, c'est la disparition en masse. معناها ديما en réalité كي باش نحكيو على la pullulation, l'augmentation du nombre, qui va causer la disparition en masse. Hein. Voilà, c'est une conséquence. Voilà, c'est bon. Aïe, نواصلوا الأولاد. J'espère bien que vous avez bien compris cette partie. Hein. Aïe, vous allez m'indiquer si vous êtes satisfait ou non. Aïe, الأولاد. Oui, Yasmine, oui. Mais les autres. Très satisfait, moi, très bien. C'est notre but hein, sur cette plateforme. Ouais.
Oui, Yahya. Oui, bien. C'est bien, Yahya تبعتنا. باهي. ظهر لي يحيى نجيبك نقريك على البلاتفورم على طول. هاي. On passe. هاي on poursuit donc l'activité. واضح واضح. Oui, هي عجبتك يحيى l'expérience. Bien. Oui, Rastel سألنا اش معناها la disparition en masse. Mais la disparition en masse, c'est le fait que les animaux meurent ensemble كل مع بعضهم. وهذه on a bien expliqué لهنا. تبعني لهنا في الكورب. اغذر لي لهنا في الكورب. ثبتنا لهنا. شفتوا لهنا النومبر نتاع لي ليفر وين وصل عمل بيك وبعد عمل شوت. شنو هي الشوت اللي عملها؟ C'est le nombre des lièvres qui a passé d'un nombre très important vers un nombre très bas. Même ils s'annulent, ils vont disparaître du milieu ces lièvres. Donc هذا اللي نسميوه la disparition en masse. واضح يا غسانة؟ معناها يموتوا مع بعضهم. par l'épidémie bien sûr. l'épidémie معناها الوباء اللي جرى لهم سويت هيك الفيروس. به اوكي به ميسم نجمو. Oui, vous allez avoir cette correction normalement. Normalement le vidéo بكلها باش تلقاوها مسجلة par la suite. Je passe. La question c'est, je قلت في الكيستيون c'est proposer. ايوه هاو جاوكم انتوما هذا. Proposer une hypothèse فرضية. نعاود نرجع puisque je trouve في les devoirs l'hypothèse sous forme d'une question. ردوا بالكم راهو le fait أني نلقى أنا hypothèse sous forme une question ما عادتش hypothèse هذيك راهو اسمها problématique. L'hypothèse devrait être toujours donnée sous forme d'une phrase affirmative. واضحة؟ Donc قلت لكم proposer une hypothèse pour expliquer l'augmentation du nombre des renards malgré que le nombre des lièvres est très réduit. هذا وقتاش après l'arrêt de la chasse intensive. يعني وقت اللي احنا وقفنا chasse intensive شنو اللي صار؟ فسر لي علاش il y a eu une augmentation du nombre de renards malgré que le nombre des lièvres est très réduit. علاش nombre des lièvres شوية alors que le nombre de renards قعد لبس عليه معناها élevé. هذا juste après l'arrêt de la chasse intensive. Adaptation en alimentation. Oui, Racine, très bien. Le renard ont changé le régime alimentaire. مثلا شكله بما أنك عندك des données أنت في بداية l'exercice, tu dois utiliser les données de votre exercice, le début de l'exercice. هكا التابلو. شو ولاو ياكلوا معناها. Adaptation en alimentation. Il se déplace vers un autre. يا ميسم ما نجمش نعطيها الهيبوتيز هذه به تقول لي انت صحيح معناها الفرضيه نجم نقدم انا فرضيه حتى غلطه اما يلزمها تكون ان بو لوجيك راهو انت كي تقول لي il se déplace vers un autre milieu معناها انت ما عادش ما عادناش في نفس ليكو سيستيم الوغ كو انا نحكي في بدايه الاكزرسيس على جيتودي لو ميم ايكو سيستيم ما بدلتش ليكو سيستيم واضحه فهمت علاش ما نجمش نعتبرها اون بون ريبونس هذه اون بون هيبوتيز به بيان سور بالنسبه للاخرين يا ايوب الريبونس نتاعك فاغ يا ايوب الريبونس راهي فاغ كي تقول لي ادابتاسيون اليمونتاسيون شنو تقصد بها انا ككوريكتور ما نفهمكش شنو معناها قلت لي بون انا فهمتها راه اما بالنسبه لانوتخ مثلا اليف باش يقراها ما يفهمهاش معناها adaptation en alimentation لازمك تعطي une hypothèse bien claire كيما اللي يعطيها غسيل يعني je vais la prendre déjà mais je vais noter hypothèse مثلا les renards ont changé, ils ont changé leur régime alimentaire. Ils ont changé leur régime alimentaire. مثلا, ils consomment quoi? Qu'est-ce qu'ils vont consommer? Qu'est-ce qu'ils vont consommer? حسب الشين alimentaire اللي عندنا. حسب الشين اللي يعطيناها احنا لي زوازو ما عنديش انا في الاكزرسيس باش نجيب من عندي راهو يلزم voilà très bien يا غسان les écureuils voilà très bien ils consomment les écureuils d'où donc شنو اللي يصير à ce moment-là خاطر ما تنساش انت باش تعطي hypothèse pour expliquer dans un but bien défini pour expliquer l'augmentation du nombre de renards donc
Ouais. Donc, il consomme les écureuils malgré que le nombre des lièvres a diminué. Donc, les renards, ما تقلقوش معناها من الحكاية persiste, prospère. اش معناها prospère؟ معناها ils peuvent se multiplier. واضحة؟ Voilà. Voilà, malgré la diminution du nombre des lièvres. Malgré... Oui, bien, très bien. Ouais, je passe. Question E, elle est la dernière question. Là, بالنسبة للسيري متاعنا. Expliquez le rôle des composantes de la chaîne alimentaire. Ben, كي أنا نقول لك les composantes de la chaîne alimentaire, شنو نقصد بها les composantes de la chaîne alimentaire؟ شنو هما les composantes de ma chaîne alimentaire؟ يا الأولاد les composantes de ma chaîne alimentaire شنو هما؟ les producteurs, les consommateurs 1 et les consommateurs 2 et les décomposeurs. هذوما هم. هكا ولا؟ Voilà, producteur, consommateur, Montez, très bien. Consommateur, Yasmine, très bien, bien, bien. Donc, le rôle à l'égard du nombre des espèces au sein de l'écosystème. شنو le rôle نتاعهم joué à l'égard par rapport le nombre des espèces au sein de l'écosystème. Ben, voilà. Déjà طالب منا لهنا شنو طالب منا يا الاولاد؟ بون انا عندي لهنا une bonne réponse قدامي ديجا. شنو طالب منكم حسب رايكم l'exercice نتوما لهنا؟ Quelle notion à chercher? Quelle est la notion qu'on doit chercher ici? Ben, une seule bonne réponse قدامي لحد الآن. Et les autres وينكم؟ Qu'est-ce qu'on cherche par cette question? Oui, une deuxième réponse. Bien, troisième réponse. Oui, bien, bien. Et les autres. مانيش نقول réponse حتى نشوف nombre de quoi يا أيوب؟ يا أيوب. يا ميسم. Action négative de l'homme sur l'écosystème. زيد وضح. زيد وضح. هذه vague, réponse vague. راه. Oui, Nour el-Imen. La relation entre la biomasse des producteurs et des consommateurs. Très bien. Ben, donc, j'ai ici beaucoup de bonnes réponses. Donc, je dois les utiliser. Ben, هنا شنو الهدف نتاع البارتي هذه؟ قال لك expliquer le rôle des composantes de la chaîne alimentaire, les producteurs, consommateurs, décomposeurs à l'égard de nombre d'espèces au sein de l'écosystème. Donc, هنا على شنو يحب يحكي لك؟ يحب يقول لك اللي tu dois maintenir un nombre de producteurs et un nombre de consommateurs à l'égard ما نمزلناش نمسوهم. دونك شنو اللي هلك هنا ليكوسيستيم بالنسبه لنا اللي نحن هو سي l'intervention de l'eau et qui a comme conséquence que la maladie, l'apparition de la maladie. Voilà, relation entre biomasse des producteurs et des consommateurs. Très bien, équilibre biologique, très bien. Voilà, que des bonnes réponses. Bien, bien. Donc, là, donc c'est la notion, je vais chercher la notion de l'équilibre biologique. Biologique. شنو هي هالنوسيون هذه دو équilibre biologique كيما شفناها في الكلاس؟ c'est un rapport entre la biomasse, c'est le rapport, donc c'est un rapport proprement dit entre la biomasse des producteurs et la biomasse des consommateurs qui devrait être constante, égale à une constante. Voilà, elle ne doit pas varier. واضحة. Donc, شنو اللي صار لهنا؟ Donc, pour garder l'écosystème en équilibre et biologique, il ne faut jamais toucher à quoi? Au nombre ni des producteurs ni des consommateurs. واضحة.
مفهومة؟ ما يلزمنيش نمسك voilà c'est une constance c'est une stabilité très bien elle devrait être stable باهي شفنا احنا في الاكزامبل نتاعنا لهنا لو فات اللي احنا مسينا لي كونسوماتور دو اللي هما بالنسبة لنا شكونهم لي رونار هكا ولا مسينا لي كونسوماتور دو احنا on a touché au nombre des consommateurs de شنو اللي صار النومبر des consommateurs 1 دي a augmenté عمل بيك بعديك il a chuté disparition هكا ولا disparition donc ce qui a causé un déséquilibre واضحة donc pour maintenir notre écosystème en état d'équilibre il ne faut jamais toucher au nombre ni des consommateurs que ce soit 1 2 etc ni des producteurs واضحة هاي ان شاء الله نكونوا افدناكم بهالسيري هذه و سوني كان ديبي بور نوا باهي الاولاد هاي شكون ساتيسفي من الحصه شكون بلوز او موان وشكون ماهوش ساتيسفي جمله تحطونا لي ريمارك نتاعكم سيل فو بلاي et merci beaucoup pour votre attention بالنسبه لي انا je suis très très contente بالinteraction اللي وقعت معاكم bien sûr je vous félicite ben Yasmine elle est satisfaite bien Racine merci Ayoub Ayoub قال plus ou moins علاش يا أيوب شنو اللي ما فهمتوش غسان جيراس قال لي عليه ما عملناش لا برودكسيون دو بيوماس دون ان ايكوسيستيم بشويه غسان بشويه هذه لا بروميير سيري قلنا مازلنا عندنا الاضافات معتز ميرسي دو ريان يحيى شنو ال 50 هذه يا يحيى ما فهمتيش شنو هي ال 50 50% شنو هي ايوب جوست خاطر خلطت مخر اوكي باهي تنجم يا ايوب تعاود تتفرج فيها راهو elle sera معناها نفس السيونس elle sera مش تتسجل معناها مش تتسجل وتقعد لكم على السيت جوست خاطر خلطت مخر به ياسمين je suis très satisfaite وين oui واضح oui merci madame de rien به satisfaite merci نور الإيمان مرحبا بكم الكل حصلوا دينا ميرسي يعطيك الصحة انت زاد على بون ريبونس وعلى البون انتراكسيون الكلكم فريمون عجبتوني على الاخر اليوم في الانتراكسيون يعطيكم الصحة وبون ترافاي معي سلامة ان شاء الله في دي سيون دوتر سيونس